नमस्कार। वर्षकर 12 मास भितर कार्तिक मास को जपरी पुण्य मास धर्म मास कहुए ठीक सेपरी माघ मास को कहुए। माघ मासर बेस गुरुत्व रही कारण विशेषकर देखा मिलते माघ मासरे जो स्नान होता है ताकू अनेक धार्मिक दृष्टिकोण गुरुत्व दे था समस्ते भक्त श्रद्धा मैंने तेज माघ मासर महात्म्य कौन रही से संपर्क में पचारा आज आलोचना करवा। एथि आज आम सहित अतिथि रूप जोड़ी होती सांस्कृतिक गवेषक डॉक्टर सन्यासी माणा। आज्ञा नमस्कार। कार्तिक मास उपर तो अनेक आम आलोचना करें एवं भी जमी आम देखुचे जे एबे आमर पहली भोग प्रक्रिया से सरी एक मास व्यापी आरंभ होता धनु संक्रांति मकर संक्रांति पर्यंत से भितर जो माघ मास बर्तमान जो चली माघ मासर महात्म्य संपर्क में टी आलोचना करवा। कारण कहुए माघ मसरे जलाशय स्नान कले तार गोटे अलग पुण्य रही जमीक आम प्रयागराज जमी होता से बाबद टी ब्रह्मार्पण ब्रह्मा भी ब्रह्माग्नो ब्रह्मणावृतम ब्रह्मे वतन गंतव्य ब्रह्मकर्म समाधन। वेद जो कथाटी कहला जे अहम ब्रह्मस्मि निज भितर ही ब्रह्म अच्छी से ब्रह्म संस्थापन मास हूँ माघ मास। विहित भाव में गोटे कथा कहवाक गले प्रति मासर हिंदू मान्यता अनुसार प्रति मासर किसी ना कि महात्म्य रही। जो भाव में कार्तिक मासरे आम दान दीपदान करूँ पया श्राद्ध करूँ जप करूँ तपस्या करूँ तपह करूँ किंतु माघर महात्म्य ताठू शतगुण बढ़ी जो स्नान कराए कुहा जदि केवल माघ मासरे स्नान करती ताहले आर पुण्य बहुत बढ़ी जाए। पद्मपुराण उत्तराखंड मान्यता अनुसार जितेबले गौतम ऋषि स्त्री था अहल्या अहल्या को छलबत भाव इंद्र औषध व्यवहार करते अपहरण करते गौतम ऋषि समस्त कथा जानिला परे अहल्या को अभिशाप देते इंद्र को अभिशाप देते। गौतम अभिशाप जो अहल्या एक जुग पर्यंत आपण सत्यरु तृतीय जुग पर्यंत पाषाण होते एवं इंद्र गादीच्युत होते अभिशप्त शरीर क्षीण होता। तेबे से समय महर्षि नारदंगर कथा माने कि जेतेबेले माघ मासरे गंगा सागर जो जगार गंगा सागर सहित मिसी वर्तमान पश्चिम बंगर जो कोलकाता सहर जो गंगा सागर अच्छी सेठी आसिकी 21 वर्ष से तपस्या करिकी सेठी कौन स्नान करने जो सी निजर बपु बा निज शरीर को निजर देवत्व को पुनः प्राप्त करते। तेणु माघ मासरे स्नानर परिमाण बढ़ी जाए कुहा जाए एक तीर्थ 12 बार गंगा सागर एक बार अनेक तीर्थ 12 बार गले गंगा सागर थरे गले आपन को पुण्य मिले। स्वतंत्र भाव में माघ मासरे देखु षटतिला एकादशी कथा कह जाए मकर संक्रांति कथा कह जो सूर्य मकर राशि को संक्रमण करती जो पुओ सहित बापार पड़ूनी सी घरे जाइए रुहती अर्थात परिवेश मध्य प्रतिकूल गति करे शीत चरम सीमार थाए शरीर तापमात्रा शीत को सह्य कर शक्ति न थाए से समय आमर मुनि ऋषि मैंने निज शरीर आयु बपु बढ़ाइवाई रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ाइवाई इम्यून बढ़ाइवाई स्नानर महात्म्य देले। स्वतंत्र भाव में प्रत्येक पुष्करणी प्रत्येक नदी प्रत्येक कूप प्रत्येक जलाशय माघ मासरे गंगा को प्राप्त करे बोली गंगा वर प्राप्त करे गंगा स्थिति प्राप्त करे बोली कहुई। अनेक कथा मानक कहुई महाराज दिलीप कौन करते यही दिन त्रिवेणी संगम प्रथम थर पर करते तेणु जो प्रयागराज आमर थिला विगत वर्ष जो महासंजोग महाकुंभ मेला आमर अनुष्ठित होता लक्ष लक्ष कोटी कोटी लोक स्नान करते पुण्यफल प्राप्त करते। तेणु माघ हूँ स्नानर मास दानर मास एवं माघ मासर देवता हेले स्वयं माधव स्वयं सूर्यनारायण एवं सरस्वती। देखो वर्ष को दुईटी तिथि श्री तिथि थाए गोटे श्री पंचमी आ गोटे श्री गुंडीचा एवं माघ मासर शुक्ल पक्ष पंचम तिथि को स्वतंत्र भाव में सरस्वती बागदेवी सरस्वती पूजन तिथि बोली कहुए जी संपूर्ण विश्व को ज्ञान प्रज्ञा विवेक और विद्यादायिनी बोली कहला से बीणापाणी भगवती परमांबिका महामाया सरस्वती आविर्भाव तिथि बोली कहुए अर्चन तिथि कहुए। यह सहित माघ मासरे स्वतंत्र भाव में तिल दान कले अनेक सुफल प्राप्त हुए तिल स्नान कले प्राप्त हुए जो माने घरे दान तिल स्नान कौन माघ मास स्वतंत्र भाव में षटतिला एकादशी एकादशी पड़े जो दिन 6 प्रकार तिल को दान कराए एवं निज जीवन में ग्रहण कराए कहुए शरीर स्किन सब ड्राए थाए तेणु जो तिल माने राशि को स्नान करने द्वारा शरीर चर्म रोगरू आरोग्य लाभ करने कथा कहुई। स्वतंत्र भाव में
ଯେଉଁ ତିଳ ସପ୍ତମୀ ପଡ଼େ ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ସପ୍ତମୀ ଦିନ କି ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ପୂଜାର ବାର ଥାଏ ଏବଂ ଆମର ଯେଉଁ କୋଣାର୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ଅଛନ୍ତି ସେଠି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଗଙ୍ଗାଙ୍କର ଅବତରଣ ହୁଏ ଏବଂ ସେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ସେଠିକାର ପଞ୍ଚମହାଦେବ ସ୍ନାନ କଲା ପରେ ସେଠି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭକ୍ତ ମଧ୍ୟ ବୁଡ଼ ପକାଇଥାନ୍ତି, ତାକୁ ତିଳ ସପ୍ତମୀ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ବିଚାର କରାଯାଏ। ମାଘ ମାସ ଆପଣ ବର୍ଷ ବର୍ଷ କାଳ ଯେଉଁ ଜପ ତପସ୍ୟା ଉପବାସ କରିବେ ତାଠୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକା ଫଳ ମିଳିଥାଏ ଯେତେବେଳେ ସ୍ନାନ କରାଯାଇଥାଏ। ଏ ସ୍ନାନର କଥାରେ କେତେବେଳେ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଲା? ଥରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ମହାଦେବ ନନ୍ଦୀଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରି କହିଲେ, ହେ ନନ୍ଦୀ, ଲୋକମାନଙ୍କର ମତିଭ୍ରମ ହେଲାଣି, ତୁମେ ଲୋକଙ୍କୁ ଯାଇ ସଚେତନ କରାଅ ଯେ ସମସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତୁ, ଦିନକୁ 3 ଥର ଗାଧାନ୍ତୁ ଏବଂ ଥରେ ଭୋଜନ କରନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ନନ୍ଦୀଙ୍କର ମତିଭ୍ରମ ହେଲା। ନନ୍ଦୀ ଯେତେବେଳେ ପୃଥିବୀକୁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ ଏଠି ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ଖାଦ୍ୟଦ୍ରବ୍ୟ ଦେଖିଲେ ସିଏ ଖାଇଲା ପରେ ଟିକେ ବିଶ୍ରାମ ନେଇଗଲେ। ବିଶ୍ରାମ ଉଠିଲା ଯେ ଲୋକ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଜମା ହେଇଛନ୍ତି। ସିଏ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖି କହିଲେ, ମହାଦେବଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ଅଛି, ଆଉ ସମସ୍ତେ 3 ଓଳି ଖାଆନ୍ତୁ, ଥରେ ଗାଧାନ୍ତୁ। ଓଲଟେଇ ଦେଲେ। ହେଲେ ନନ୍ଦୀ ଅନୁଭବ କଲେ ମୋର କିଛି ଭୁଲ ହେଇଗଲା। ତେଣୁ ଯେ ସେ କୈଳାସରେ ପହଞ୍ଚିଲେ କହିଲେ, ନନ୍ଦୀ ତୁମେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଭୁଲ କରିଦେଇଛ, ଆଉ ସେ ଭୁଲର ଦଣ୍ଡ ତୁମକୁ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନା କ'ଣ କଲି ପ୍ରଭୁ? ମୁଁ ତୁମକୁ କହିଥିଲି ମଣିଷମାନଙ୍କୁ ଶୁଦ୍ଧ ସୂଚ ରହିବା ପାଇଁ ତେଲ ମାଲିସ କରିକିରି ଔଷଧୀୟ ଦ୍ରବ୍ୟରେ ଦେହରେ ରଗଡ଼ିକିରି 3 ଥର ଗାଧେଇଲେ ସେମାନେ ସୁସ୍ଥ ରହିବେ ଏବଂ ଥରେ ଭୋଜନ କଲେ ସେମାନଙ୍କର ବପୁ ବଢ଼ିବ। ତୁମେ ଯେଉଁ 3 ଥର ଭୋଜନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲ, ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୃଥିବୀରେ ଥରେ ଖାଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦେଇଛି। ଏ 2 ଥର ଖାଇବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କିଏ କରିବ? ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ଗୋଟେ କାମ କର, ପୃଥିବୀକୁ ଯାଅ, ତାଙ୍କୁ ବାସୁଆ ବଳଦ କରି ପଠାଗଲା, ଯାହାକୁ ମୋଟୁ ପଙ୍ଗୁଲ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଏବଂ ଆମର ତେଲୁଗୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଲୋକମାନେ ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ପୋଙ୍ଗଲ ପର୍ବ ପାଳନ କରାଯାଏ। ନନ୍ଦୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଏ। ଆମର ଯେଉଁମାନେ କ୍ୟାଟଲ୍ସ ଥାଆନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଗୃହପାଳିତ ପଶୁ ଥାଆନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଏ। ପ୍ରକୃତିକୁ ଗୋଟେ ଅନୁମୀଳନ କରିବା ପାଇଁ ସେଇ ମୋଟୁ ପଙ୍ଗଲ ବଳଦ ହେଇକି ଆସିଲେ, ବାସୁଆ ବଳଦ ହେଇକି ଆସିଲେ ଏବଂ ତାକୁ ମଣିଷ ସାହାଯ୍ୟରେ ଚାଷବାସରେ ବ୍ୟବହାର କରାଗଲା, ଆଉ 2 ଗୁଣ ଶସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ କରାଗଲା। ତେଣୁ ଇଏ ଗୋଟେ କୃଷିଭିତ୍ତିକ ପର୍ବ, କୃଷିଭିତ୍ତିକ ମାସ। ପ୍ରକୃତିରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ। ମାଘ ହେଉଛି ମଣିଷ ଜୀବନ ଭିତରେ ବିପ୍ଳବ ଆଣିବାର ମାସ। ସ୍ୱଚ୍ଛତା, ନିର୍ମଳତା, ନିଜ ଭିତରେ ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟତା ଏବଂ ବିଭୁ କୃପା ଲାଭ କରିବା ସହିତ ପ୍ରକୃତିକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବାର ପର୍ବ ହେଉଛି ମାଘ ମାସର ପର୍ବ। ମାଘ ମାହାତ୍ମ୍ୟରେ ଅନେକ ବିଷୟବସ୍ତୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଗଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ବିଚାର କରିବା, ବୈଜ୍ଞାନିକ ମତ ଅନୁସାରେ ଶୀତର ପ୍ରକୋପ କୁହାଯାଏ ମାଘ ମାସରେ ବାଘ ବି ଦାନ୍ତ କଡ଼କଡ଼ କରେ, ଏତେ ଜୋର ଶୀତ ହୁଏ। ତେଣୁ ମାଘ ମାସରେ ଶୀତ ଥାଏ, ପୁଷ୍କରିଣୀରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗାଧାନ୍ତି, ସ୍ନାନ କରନ୍ତି, ସେ ସମୟରେ ଆମ ଶରୀର ଇମ୍ୟୁନ୍ ଲେଭେଲ୍ ବଢ଼େ, ଶରୀରକୁ ଶକ୍ତି ଆସେ, ଊର୍ଜା ଆସେ, ନୂଆ ବପୁ, ନୂଆ ଜୀବନ, ନୂଆ ସମ୍ଭାବନା ନେଇକି ମଣିଷ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ଶିଖେ। ତେଣୁ ମାଘ ମାସରେ କେଉଁ ପୁରାଣ କଥା କୁହାଯାଉ, ବ୍ରତ କଥା କୁହାଯାଉ, ଯେଉଁ କଥା କହିଲେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଲୋକ କ'ଣ କରନ୍ତି, ମାଘ ମାସ ମାନଙ୍କରେ ଆମିଷ ପରିତ୍ୟାଗ କରନ୍ତି, ଶାଗ ଖାଆନ୍ତିନି, ମୁଢ଼ି ଖାଆନ୍ତିନି, ମୂଳା ଖାଆନ୍ତିନି, ଏସବୁ ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ବର୍ଜନ କରା, ବିରି ଖାଆନ୍ତିନି, ବର୍ଜନ କରାଯାଏ। ତା ସହିତ ନିଜ ଶରୀରର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଥରେ ଆହାର, ମହାଦେବଙ୍କ କଥାକୁ ବିଚାର କରି ଥରେ ଆହାର ଗ୍ରହଣ କରି 3 ଥର ସ୍ନାନ କରି 3 ଥର ଦାନ କରି ସୂର୍ଯ୍ୟାର୍ଘ୍ୟ କରି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ କୃପା ଲାଭ କରିବାର ମାସ ହେଉଛି ମାଘ ମାସ। ସନାତନୀ ମାନ୍ୟତା ଅନୁସାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସର ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାନ୍ୟତା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମାଘ ମାସକୁ ଏକ ପୁଣ୍ୟ ମାସ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଡଙ୍ଗା ବସେଇଥାଉ କହିଥାଉ, ଆ କା ମା ବଇ ପାନ ଗୁଆ ଥୋଇ, ଆଷାଢ଼ କାର୍ତ୍ତିକ ମାଘ ଏବଂ ବୈଶାଖ, ଏ 4 ମାସକୁ ବ୍ରତର ମାସ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କାହିଁକି? ଏ ମାସମାନଙ୍କରେ ଋତୁର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ। ଋତୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଣିଷ ନିଜକୁ ପରିବେଶ ଖାପ ଖୁଆଇବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକରଣର ଆବଶ୍ୟକ ଥାଏ, ବ୍ରତର ଆବଶ୍ୟକତା ଥାଏ, ଶରୀରକୁ ଊର୍ଜା ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଥାଏ। ତେଣୁ ମାଘ ମାସ ହେଉଛି ଊର୍ଜାର ମାସ। ମଘା ନକ୍ଷତ୍ରରେ ମାସ ମାଘ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ମଘା ଅନୁସାରେ ମଧ୍ୟ ଶରୀରକୁ ବଜ୍ର କରିବାକୁ ମଘା ବୋଲି ମଧ୍ୟ ବିଚାର କରାଯାଇଛି। ଚନ୍ଦ୍ରମା ମଘା ନକ୍ଷତ୍ରରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ସମୟରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆସିକରି ମକର ରାଶିରେ ସଂକ୍ରମଣ ହେବା ସମୟରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଚନ୍ଦ୍ରମାନ ସୂର୍ଯ୍ୟମାନ ବିଧିମତ ଅନୁସାରେ ଏହି ମାଘ ମାସର ପୁଣ୍ୟ ବଢ଼ିଯାଏ। ଲୋକ ସ୍ନାନ କରନ୍ତି, ଦାନ କରନ୍ତି, ନିଜ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ସମୟ ବିତେଇଥାନ୍ତି, ନୂଆ ଅନ୍ନ ଘରକୁ ଆସେ, ଦାନ ପୁଣ୍ୟ ହୁଏ। ଏଭଳି ଭାବରେ ଓଡ଼ିଆ କୁହନ୍ତୁ, ସାରା ବିଶ୍ୱ ସାରା କୁହନ୍ତୁ, ମାଘ ମାସକୁ ସ୍ନାନର ମାସ, ପୁଣ୍ୟର ମାସ ବୋଲି ବିବେଚନା ମଧ୍ୟ କରାଯାଏ। ନିହାତି ରୂପେ ଏଥିପାଇଁ ତ କୁହାଯାଏ ଯେ ଆମ ହିନ୍ଦୁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ରହିଛି ଅନେକ ବିଶ୍ୱାସର କଥା, ଅନେକ ବିଶ୍ୱାସର ଗାଥା। ଆଜିର ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଏଇଠି ରଖିବା। ଆପଣଙ୍କ ସାଥୀ ପ୍ରକାଶ ପଟ୍ଟନାୟକ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ଥରେ ଆଉ ଏକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ନେଇ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଯୋଡ଼ି ହେବୁ। ନମସ୍କାର।